ਕੀ शुभ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ शुभ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ। तो शुभ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ शुभ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। शुभ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ और थोड़ी धुंधली भी नजर आ रही है और इस दे विच ऐदा लग रहा है कि जो कश्मीर और जो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब थोड़ा काले रंग दे विच नजर आ रहा है और कश्मीर का हिस्सा वो मैप तो ही गायब है। इंक्विजिटिव का जो तर्क है उसका कहना है कि मैं ये तस्वीर जो मार्च महीने दे विच क्रैकडाउन ऑपरेशन चलाया गया सीगा उसनूं सोच के बनाई सी। पंजाब दे विच इंटरनेट सेवावां ठप्प ने, पंजाब दे विच ब्लैकआउट है और उसनूं ही पोर्ट्रेट करदਿਆਂ ਹੋਇਆਂ मेरे ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ और पंजाब ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। शुभ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੈ। शुभ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, शुभ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। शुभ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ जो शोहरत वो कमा रहा है, दिखा रहा है, जो उसके कोल है उसने आप कमाई है। पंजाबी गायक शुभ ਦਾ इंडिया टूर पहले दिन तो ही विवादां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। शुभ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ शुभ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ शुभ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ शुभ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਸੀ उसनू बोट कंपनी ते बुक माई शो के वालों ऑर्गेनाइज किया गया सी, जिस तो बाद बोट कंपनी ने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ली और बुक माई शो के वालों भी शो नू कैंसल कर दिता गया और जेडे उसके फैंस ने टिकटां खरीदियां सी उन्होंने कहा गया कि तुहाडे पैसे 7 दिनों के विच मोड़ दिते जाणगे। पर यह पूरा विवाद होया क्यों शुभ दे नाल एक खालिस्तानी टैग जोड़िया गया? दरअसल ये पूरा मामला मार्च महीने का है जदों पंजाब पुलिस के वालों एक सर्च और क्रैकडाउन ऑपरेशन चलाया गया जिस दे विच उन्हां दे वालों अमृतपाल और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया और उस सब के दरमियान पंजाब दे विच इंटरनेट सेवावां भी बंद कर दित्तियां गईयां सी। एक टेंशन का माहौल सी, बाहर बैठे हुए लोगों के विच पंजाबियों के विच जरूर एक चिंता बनी हुई सी। तो उस सब के दरमियान एक आर्टिस्ट इंक्विजिटिव नाम के व्यक्ति के वालों एक तस्वीर साझी की जाती है। हालांकि नामी आर्टिस्ट है और इस तो पहला भी कई तस्वीरां वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के उत्ते शेयर कर चुके हैं, इंस्टाग्राम के उत्ते शेयर कर चुके हैं और उसदियां तस्वीरां कई आर्टिस्ट के वालों साझियां भी कीतियां जांदियां ने क्योंकि आर्ट नूं जदों एक आर्टिस्ट बनाउंदा तां उसदे नाल दे साथी भी जो आर्टिस्ट ने, कलाकार ने, वो प्रमोट करते हैं। तो उसी तरीके दे नाल जदों इनक्विजिटिव के वालों उस तस्वीर, उस पूरे माहौल नूं देखदे होया एक तस्वीर तैयार की गई और उसनूं जदों अपनी सोशल मीडिया हैंडल के उत्ते साझा किया गया तो होर कलाकारां दे वल्लों भी उस तस्वीर नूं साझा किया गया जिस दे विचों शुभ भी उस लिस्ट दे विच शामिल सी। हुण शुभ दे वल्लों जो तस्वीर साझी की जाती है उस दे उत्ते उस दे वल्लों लिखिया जाता है प्रे फॉर पंजाब और उस तो बाद ही ये सारा मामला शुरू होंदा है। हुण तुहानूं उस तस्वीर की असल सच्चाई भी दिखाउने आ क्योंकि जिहड़ी सोशल मीडिया के उत्ते तस्वीर वायरल हो रही है उस दे विच इंज जापदा है कि तस्वीर दे विच पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है मैप के उत्ते वो गायब है। तो मेरे पिछले पासे तुसीं वेखोगे तो तुहानूं नज़र आऊगा जो तस्वीर इस वेले सोशल मीडिया के उत्ते साझी की जा रही है, इस दे विच ऐदा जापदा है ये शुभ की तस्वीर है। शुभ के इंस्टाग्राम हैंडल तो ये तस्वीर साझी हुई है और थोड़ी धुंधली भी नज़र आ रही है और इस दे विच ऐदा लग रहा है कि जो कश्मीर और जो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब थोड़ा काले रंग के विच नज़र आ रहा है और कश्मीर का हिस्सा वो मैप तो ही गायब है। इसनूं लैके बहुत सारे लोगों ने शुभ नूं टैग दे दिते कि शुभ खालिस्तानी है, खालिस्तानी सोच रखता है और शुभ दे वल्लों जो पंजाब है और कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसनूं भारत का हिस्सा ही नहीं मन्निया जाता। पर असल दे विच की ये वाकई सच सी कि शुभ दी यही सोच सी या शुभ दे वल्लों कुछ होर सोच के इस तस्वीर नूं साझा किया गया सी?
ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਔਰ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਕ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਸਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ, KL ਰਾਹੁਲ, ਇਹ तमाम ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੀਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰੀਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ
ਚਾਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਗਾਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਭ ਨੇ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੋਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। FM ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੋਣ, ਰੀਲਸ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ PR ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ PR ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਆਰਟ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਗਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੀਤ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਫੈਨਸ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਫੈਨਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਗੋਰੇ ਹੋਣ ਕਾਲੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜੋ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਬਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜਿਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ।